10th plus 2 ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து மாநில அளவில் பல சாதனைகளை புரிந்து வரும் நாமக்கல் குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களில் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு ஐஐடி நீட் தேர்வுகளுக்கு பல வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர்களை முழு நேர ஆசிரியர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டு தினம்தோறும் வகுப்புகள் நடைபெறும். குறிஞ்சி எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன், காவேட்டிப்பட்டி, நாமக்கல். Admission in progress. CBSE KG to 12. Contact 9025895176. Metric 6 to 12. Contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. Second sum, limit extends to infinitive 2x square minus 3 by x square minus 5x plus 3. Given sum என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Limit extends to infinitive 2x square minus 3 by x square minus 5x plus 3. Solution பாருங்க. Limit extends to infinitive 2x square minus 3 by x square minus 5x plus 3. First, indeterminate form கொண்டு வரணும். First, the given value apply பண்ணுங்க. Limit extends to infinitive. அப்போ xக்கு போது infinity substitute பண்ணுங்க. அப்போ 2 infinitive minus 3 by x square போது infinitive infinity square infinitive minus 5 into infinitive plus 3 equal to 2 infinitive infinitive minus 3. அப்போ 2 infinitive minus 3 equal to infinitive. Denominator பார்த்தீங்கன்னா infinitive minus 5 into infinitive plus 3. அப்போ infinitive minus 5 into infinitive plus 3. அப்போ infinity by infinity form. That is called indeterminate form. Now applying LH rule. LH rule na limit extends to infinitive 2x square minus 3 by x square minus 5x plus 3 equal to limit extends to infinitive. இந்த 2x square differentiate பண்ணுங்க. First numerator differentiate பண்ணுங்க by denominator differentiate பண்ணுங்க. அப்போ 2x square differentiate பண்ணா வரும்னா 4x minus 3 ங்க any constant 0 by denominator x square differentiate பண்ணா இங்க வந்து 2x minus 5x differentiate பண்ணா வரும்னா 5 into x difference பண்ணா 1. அப்போ minus 5 into x ங்கிறது minus 5 plus 3 ங்கிறது any constant அப்போ 0. அப்போ therefore limit extends to infinitive 4x by 2x minus 5. That is called x க்கு போது limit apply பண்ணுங்க 4 into infinitive numeratorல by denominatorல 2 into infinitive minus 5 அப்போ infinitive. Therefore infinity by infinity form. These also called indeterminate form. Now we are going to applying LH rule. That is equal to limit extends to infinitive. The 4x differentiate பண்ணா 4. x differentiate பண்ணா 1. அதனால வந்து 4. By denominatorல 2x differentiate பண்ணா இங்க வந்து 2. ஏன்னா 2 into x 2 அப்படியே வச்சுக்கோங்க. x differentiate பண்ணா 1. அப்போ 2 மட்டும் இருக்கும். minus 5 any constant 0. அப்போ limit extends to infinitive 4 by 2 equal to this value equal to 4 by 2. அப்போ given sum பாருங்க. limit extends to infinitive 2x square minus 3 by x square minus 5x plus 3 equal to 2. அப்போ என்ன சம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு பாருங்க. limit extends to infinitive 2x square minus 3 by x square minus 5x plus 3. இது given sum கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு infinity வேல்யூ அப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ 2 infinitive minus 3ங்கிறது வேல்யூ வந்து infinitive. டினாமினேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா infinitive minus 5 infinity plus 3ங்கிறது infinitive. Therefore infinity by infinity form. Now applying LH rule. அப்போ LH rule அப்ளை பண்ண போகிறோம். அப்போ limit extends to infinitive. நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் 2x square minus 3 by denominatorல x square minus 5x plus 3. அப்போ நியூமரேட்டர் தனியாக டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்கள், டினாமினேட்டர் தனியாக டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்கள். அப்போ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டிவ். இந்த 2x ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் இங்கே வந்து 4x எனி கான்ஸ்டன்ட் -3 அப்போ 0. அப்போ டினாமினேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா x ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் இங்கே வந்து 2x minus 5x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் இங்கே வந்து -5 3ங்கிறது எனி கான்ஸ்டன்ட்டு அப்போ 0. அப்போ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டிவ் 4x by 2x minus 5. That is called 4 into infinitive infinitive, 2 into infinity infinitive. அப்போ infinity minus 5ங்கிறது infinitive. These also called infinity by infinity form. அப்போ now applying LH rule. அப்போ limit extends to infinitive. இந்த 4x differentiate பண்ணால் இங்கே வந்து 4, 2x differentiate பண்ணால் denominatorல இங்கே 2. அப்போ 4 by 2ங்கிறது வேல்யூ வந்து 2. அப்போ therefore limit extends to infinitive 2x square minus 3 by x square minus 5x plus 3 equal to 2. Next, third sum.
limit extends to infinitive x by log x. கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் எக்ஸ் பை லாக் எக்ஸ். இப்போ சொல்யூஷன் பாருங்கள், கிவன் சம்ம லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டிவ் எக்ஸ் பை லாக் எக்ஸ். இப்போ நியூமரேட்டர் தனியாக வேல்யூ அப்ளை பண்ணுங்கள், எக்ஸுக்கு போது இன்ஃபினிட்டிவ் பை டினாமினேட்டரில் அப்ளை பண்ணுங்கள், எக்ஸுக்கு போது இன்ஃபினிட்டிவ், அப்போ லாக் இன்ஃபினிட்டிவ். தர்ஃபோர் இங்கே லாக் இன்ஃபினிட்டிவ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டிவ். நியூமரேட்டரில் என்னது வேல்யூ வந்து இன்ஃபினிட்டிவ், அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டிவ் பை இன்ஃபினிட்டிவ் ஃபார்ம். This also called a indeterminate form. Now applying LH rule. அப்போ limit extends to infinitive x by log x equal to limit extends to infinitive. x difference பண்ணால் இங்கே வந்து 1, log x differentiation வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 by x. அப்போ therefore limit extends to infinitive 1 by 1 by x. அப்போ வந்து இது எப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா x வந்து மேலே போயிடும், அப்போ limit extends to infinitive x. அப்போ எக்ஸுக்கு பொது வேல்யூ அப்ளை பண்ணோம்னா இன்ஃபினிட்டிவ். அப்போ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் எக்ஸ் பை லாக் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டிவ். அப்போ இன்ஃபினிட்டிவ் மட்டும் வேல்யூ கிடச்சிருக்கு, அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். போன சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ வந்து ஒரு ஃபைனைட் வேல்யூ நியூமரிக்கல் வேல்யூ கிடச்சிருக்கு. இந்த சம்மில் பாருங்கள் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் எக்ஸ் பை லாக் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ வந்து இன்ஃபினிட்டிவ், தேர்ஃபோர் லிமிட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். அப்போ திருப்பி ஒரு பாருங்கள், லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் எக்ஸ் பை லாக் எக்ஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஸ்டினில் இருக்கு பாருங்கள், லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் எக்ஸ் பை லாக் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ வந்து நியூமரேட்டர் தனியாக டினாமினேட்டர் வேல்யூ அப்ளை பண்ணுறோம், அப்போ வந்து இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி ஃபார்ம் கிடைக்குது. லாக் இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி வேல்யூ இருக்கு பாருங்கள், இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்ளைங் LH ரூல், அப்போ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் எக்ஸ் பை லாக் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு, அப்போ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1, லாக் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1 பை எக்ஸு. அப்போ தேர்ஃபோர் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் 1 பை 1 பை எக்ஸு. அந்த 1 பை 1 பை எக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா மேலே 1 போயிட்டுனா எக்ஸ் பை 1 வரும், தட் இஸ் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டிங்கிறது இங்கே வந்து எக்ஸு. அப்போ எக்ஸுக்கு போது இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணுங்க, அப்போ தேர்ஃபோர் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் எக்ஸ் பை லாக் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டிவ். அப்போ இன்ஃபினிட்டி வந்தனால லிமிட் வந்து டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் சம்மு, லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு பை பை 2 மைனஸ். இந்த லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு பை பை 2 மைனஸ்னா லெஃப்ட் ஹேண்டு லிமிட்டு. அப்போ சீக்கண்ட் எக்ஸ் பை டேன் எக்ஸ். பாருங்கள் கிவன் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு பை பை 2 மைனஸ். இந்த பை பை 2 மைனஸ்ங்கிறது லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டு, ஒன்லி லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் தான் 5 by 2 மைனஸ்ங்கிறது, வேறு எதுவும் பெரிய வேல்யூ கிடையாதுங்க. அப்போ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 5 by 2 மைனஸ் சீக்கண்ட் எக்ஸ் பை டேன் எக்ஸ். ஃபஸ்ட்டு லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்க, எக்ஸுக்கு போது 5 by 2, அப்போ தேர்ஃபோர் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 5 by 2 மைனஸ் சீக்கண்ட் எக்ஸ் பை டேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ எக்ஸுக்கு போது 5 by 2, அப்போ சீக்கண்ட் 5 by 2 பை டேன் 5 by 2. அப்போ சீக்கண்ட் 5 by 2 வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டிவ். 5 by 2 நமக்கு தெரியும் 90 டிகிரி, அப்போ சீக்கண்ட் 90 டிகிரிங்கிறது இன்ஃபினிட்டிவ். அதே மாதிரி tan 5 by 2, அப்போ tan 90ங்கிறது இன்ஃபினிட்டிவ். அப்போ தேர்ஃபோர் இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி ஃபார்ம். நவ் அப்ளையிங் LH ரூல். அப்போ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 5 by 2 மைனஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டு secant x by tan x, that is equal to limit extends to 5 by 2 minus the secant x differentiation பார்த்தீங்கன்னா secant x into tan x. secant x differentiation பார்த்தீங்கன்னா secant x into tan x. differentiation formula நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். பாருங்க secant x differentiate பண்ணா secant x into tan x by the tan x differentiate பண்ணா இங்க secant square x. அப்போ tan x ஓட differentiation வந்து பார்த்தீங்கன்னா secant square x. இது எப்படி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா that is equal to limit extends to 5 by 2 minus secant x into tan x by secant square x. அப்போ therefore limit extends to 5 by 2 minus secant x by tan x equal to limit extends to 5 by 2 minus the tan x by secant x. ஏன்னா the secant x ஒரு secant x நியூமரேட்டரில் பாருங்க இது கேன்சல் ஆயிரும். ரிமைனிங் பார்ட் இருக்கிறது tan x by secant x. இந்த tan x எப்படி எழுதலாம் பார்த்தீங்கன்னா sin x by cos x எழுதலாம். trigonometry formula பாருங்க. அடுத்தது the secant x வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 by cos x எழுதலாம். அப்போ therefore limit extends to 5 by 2 minus இங்கே வந்து sin x by cos x divided by 1 by cos x. இந்த cos x cancel பண்ணிடுங்க. அப்போ that is equal to remaining part limit extends to 5 by 2 minus sin x by 1ங்கிறது sin x. அப்போ வந்து எக்ஸுக்கு போது வேல்யூ அப்ளை பண்ணுங்க. that is equal to sin 5 by 2. அப்போ sin 5 by 2னா sin 90 that is equal to வேல்யூ வந்து 1. அப்போ therefore limit extends to 5 by 2 minus secant x by tan xங்கிறது equal to 1.
அப்போ தேர்ஃபோர் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை சிம்பிளாக வந்து சால்வ் பண்ணலாம், இது மாதிரி சால்வ் பண்ணலாம். இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது, இப்போ நோட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 5/2 மைனஸ் secant x by tan xங்கிறது சிம்பிளாக வந்து எழுதும்போது ஃபஸ்ட்டே எழுதிக்கலாம். secant x is equal to 1 by cos x divided by the tan x is equal to sin x by cos x. அப்போ cos x கேன்சல் ஆகிடுமா, ரிமைனிங் பார்ட்டுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா sin x by 1 வரும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா லிமிட்டு எக்ஸ்டென்ஸ் டு 5/2 மைனஸ் வெறும் sin x வரும். அப்போ sin 5/2 ஈக்குவல் டு 1ன்னு சொல்லி டைரெக்டாக கூட போட்டுக்கலாம். அப்போ இந்த சம்மம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி போன சம்ம மெத்தட் மாதிரி போட்டுக்கலாம். இல்லை இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது, அதுவும் வந்து நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ கிவன் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 5/2 மைனஸ் secant x by tan x. இப்போ எக்ஸுக்கு புது வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ secant 5/2 பை இங்கே வந்து tan 5/2. அப்போ secant 5/2ங்கிற வேல்யூ வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் பை இன்ஃபினிட்டிவ் ஃபார்மு, அப்போ இன்டிடெர்மினன்ட் ஃபார்ம். நெக்ஸ்ட்டு அப்ளையிங் எல்ஹெச் ரூல். அப்போ தேர்ஃபோர் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 5/2 மைனஸ் secant x by tan x equal to limit extends to 5/2 minus the secant x numerator differentiate பண்ணுங்க. அப்போ secant x differentiate பண்ணா secant x into tan x by the tan x differentiate பண்ணா secant square x. Therefore limit extends to 5/2 minus secant x by tan x is equal to இந்த secant x cancel பண்ணிருங்க. ரிமைனிங் பார்ட் இருக்குது limit extends to 5/2 minus tan x by secant x. அப்போ tan x எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம்னா tan x is equal to sin x by cos x. இந்த secant x எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் 1 by cos x. that is equal to limit extends to 5/2 minus இங்கே வந்து sin x by cos x divided by 1 by cos x. இந்த cos x கேன்சல் பண்ணிடலாம். ரிமைனிங் பார்ட் இருக்கிறது sin x by 1. that is equal to limit extends to 5/2 minus sin x. அப்போ xக்கு புது வேல்யூ எப்படி பண்ணுங்க, that is equal to sin 5/2. sin 5/2னா sin 90, that is value is equal to 1. அப்போ therefore limit extends to 5/2 minus secant x by tan x is equal to 1. another method சொன்னேன், limit extends to 5/2 minus secant x by tan xங்கிறது that is equal to முதவே வந்து மாற்றிக்கலாம் trigonometry form யூஸ் பண்ணி. அப்போ secant x equal to 1 by cos x by tan x is equal to sin x by cos x. அப்போ cos x கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 by இந்த sin xங்கிறது sin x equal to sin 5/2. அப்போ 1 by 1 is equal to 1ன்னு சொல்லி ஆன்சர் வந்துடும். அப்போ டோட்டல் வேல்யூ அந்த வேல்யூ ஈக்குவலாக வரும். அப்போ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 5/2 மைனஸ் secant x by tan x is equal to 1ன்னு சொல்லி ஆன்சர் வந்து கிடைச்சிடும். நெக்ஸ்ட் சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5th சம்மு. லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டிவ் e power minus x into root x. சொல்யூஷன் பாருங்கள். கிவன் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டிவ் e power minus x into root x. அப்போ சொல்யூஷன் பாருங்கள். லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டிவ் e power minus x into root x ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு இது என்ன பண்ணலாம்னா e power minus x இருக்குது டிவைடில் கொண்டு வருங்க. ஏன்னா இது ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா f of x by g of x. மேலே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டரில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும். அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். அப்போ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டிவ் e power minus x into root x is equal to லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டிவ் இந்த ரூட் எக்ஸை மேலே நியூமரேட்டர்லேயே வச்சுக்கோங்க. இந்த e power minus x இருக்குது டினாமினேட்டரில் கொண்டு வாங்க. அப்போ வந்து 1 by e power x ஆயிரும். therefore டோட்டல் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டிவ் ரூட் எக்ஸ் பை e power x. அப்போ வந்து எக்ஸுக்கு போய் இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணுங்கள். ரூட் இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டிவ் e power infinity equal to infinity. therefore infinity by infinity form, this is called indeterminate form அல்லது infinity by infinity form சொல்லலாம். அப்போ applying LH rule, that is equal to limit extends to infinity. இந்த ரூட் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள். ரூட் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1/2 ரூட் எக்ஸு. அப்போ ரூட் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்ம வந்து 1/2 ரூட் எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம். இல்லைன்னா ரூட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் 1/2 எழுதிக்கணும். அப்போ ஃபஸ்ட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோம், எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்முலா. அப்போ என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் n - 1. அப்போ என்னங்கிற வேல்யூ ஹாஃபு. அப்போ ஹாஃப் இன்ட்டு எக்ஸு ஹாஃப் -1. அப்போ வந்து ஹாஃப் இன்ட்டு எக்ஸு எக்ஸ் பவர் -1/2 வரும். அது கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா 1/2 இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ½ வரும். இது எப்படி இல்லாமனா 1/2 இன்ட்டு ரூட் எக்ஸ் எழுதலாம். பை e power x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் e power x கிடைக்கும். therefore டோட்டல் ஃபங்க்ஷன் that is equal to limit extends to infinity 1/2 into root x by e power x. இப்போ வந்து வேல்யூ அப்ளை பண்ணுங்கள். லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி e power minus x root x is equal to limit extends to infinity
இதை வந்து அப்படியே என்ன எழுதலாம்னா இந்த 1/2 root x கீழே கொண்டு வாங்க. அப்போ வந்து 1/2 root x இன்ட்டு e பவர் எக்ஸாக மாறிடும். அப்போ வந்து எக்ஸுக்கு பொது வேல்யூ அப்ளை பண்ணுங்க. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பொதுவாக இன்ஃபினிட்டிவ் இன்ட்டு e பவர் இன்ஃபினிட்டிவ். அப்போ e பவர் இன்ஃபினிட்டிவ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டிவ். 2 into root of infinity equal to infinitive. Therefore, that is equal to 1/infinitive. 1/infinitive value is equal to 0. Anything by infinitive, that is equal to 0. ஏன்னா anything by 0 na infinitive, that is anything by infinityங்கிறது value that is equal to 0. அப்போ திருப்பி பாருங்க, சம் பாருங்க. Question number 5. Limit x tends to infinitive e power minus x into root x. First function வந்து f of x by g of x மாற்றிக்கணும். அப்போ சொல்யூஷன் பாருங்க. லிமிட் x tends to infinitive e power minus x into root x. That is equal to limit x tends to infinitive. இந்த e power minus x என்ன பண்ணால் டினாமினேட்டரில் கொண்டு வருங்க. அப்படின்னா தான் ஃபார்ம் வந்து f of x by g of x வரும். அப்போ லிமிட் x tends to infinitive நியூமரேட்டர் root x அப்படியே வச்சுக்கோங்க. அப்போ root x by e power x that is equal to infinity by infinity ஃபார்ம்னு சொல்லிடலாம். இது வந்து இன்டிடெர்மினன்ட் ஃபார்ம்னு வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம். அப்போ அப்ளையிங் LH ரூல் that is equal to limit x tends to infinitive root x டிஃபரன்ஸ் பண்ணால் என்ன வரும்னா 1/2 root x e power x differential பண்ணால் e power x. அப்போ therefore equal to limit x tends to infinitive 1/2 root x divided by e power x. இப்போ வேல்யூ அப்ளை பண்ணுங்க. அப்போ limit x tends to infinitive e power minus x into root x equal to அந்த 1/2 root x கீழே டினாமினேட்டரில் கொண்டு வாங்க. அப்போ 1/2 into root x into e power x that is equal to 1/2 into x-க்கு பொதுவாக infinitive into e power infinitive. அப்போ e power infinity equal to infinitive. அப்போ 2 into root of infinity equal to infinitive. That is equal to 1/infinitive. That is value is equal to 0. Next பாருங்க 7th sum. Limit x tends to 1 plus. 1 plusங்கிறது right hand limit. Limit x tends to 1 plus 2/x square minus 1 minus x by x minus 1. given sum கொடுத்துருக்காங்க. very important sum பாருங்க. limit x tends to 1 plus. 1 plusங்கிறது right hand limit 2/x square minus 1 minus x by x minus 1. இதை எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் பாருங்க. சொல்யூஷன் பாருங்க. limit x tends to 1 plus. right hand limit 2/x square minus 1 minus x by x minus 1 that is equal to இப்போ xக்கு பொது வேல்யூ அப்ளை பண்ணுங்க. அப்போ 2/1 minus 1 that's equal to 2/1 minus 1 2 இங்கே வந்து 0 minus 1/xக்கு பொதுவாக 1 minus 1 0. அப்போ 2/0 infinitive minus 1/0 infinitive. அப்போ therefore என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னா infinity to infinity ஃபார்மில் இருக்குது. infinity to infinity ஃபார்ம் அது infinity minus infinity ஃபார்மில் இருக்குது. அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா எக்ஸோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 1 ப்ளஸ் அப்போ 2/x ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 மைனஸ் எக்ஸ் பை மைனஸ் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு 2/xக்கு போது 1 போடுங்க. 1 மைனஸ் 1 minus 1/1 minus 1 அப்போ that is equal to 2/0. 2/0 வேலை anything by 0 infinitive minus 1/0 that is equal to infinitive. இது எப்படி சொல்லலாம்னா infinity to infinity form or infinity minus infinity form சொல்லலாம். indeterminate form வந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணால் நம்ம வந்து f of x by g of x ஃபார்ம் கொண்டு வரணும். அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா லிமிட்டு x tends to 1 plus 2/x square minus 1 minus x by x minus 1 that is equal to limit x tends to 1 plus. இங்கே வந்து இந்த x square minus 1 என்ன பண்ணலாம் இப்படி எழுதிக்கலாம். a square minus b square ஃபார்ம்லானா a plus b into a minus b. அப்போ therefore x square minus 1 x plus 1 into x minus 1. அப்போ x square minus 1 is equal to x plus 1 into x minus 1. அப்போ LCM எடுங்க. அப்போ x square minus 1 LCM எடுத்துங்க. அப்போ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 இருக்குது. இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும். மிச்சம் ரிமைனிங் பார்ட் என்ன வரும்னா இங்கே 2 மட்டும் வரும். அப்போ மைனஸு இங்கே எக்ஸ் பை எக்ஸ் மைனஸ் 1 பாருங்கள். எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் 1 இருக்குது. ஆனால் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 இருக்குது. அப்போ ரிமைனிங் பார்ட் என்ன வரும்னா இங்கே பிரிக்கும் போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 பிரிக்கும் போது எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் 1 போது ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் 1 எக்ஸ் மைனஸ் 1 கேன்சல் ஆகிடும். ரிமைனிங் பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 1. அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட்டு எக்ஸ் டென்ஸ் டு 1 ப்ளஸ் அப்போ ரிமைனிங் பார்ட் இருக்கிறது 2 மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 divided by x square minus 1.
அப்போ therefore that is equal to limit x tends to 1 plus அப்போ இது 2 மைனஸ் அந்த எக்ஸை மல்டிபிள் பண்ணிங்க அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் இந்த மைனஸ் மல்டிபிள் பண்ணிங்க அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ்னா மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்னா மைனஸ் எக்ஸு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல 1 ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போதும் 1 ஸ்கொயர்டு 1 மைனஸ் 1 எக்ஸுக்கு போதும் 1 இங்கே மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் 1 அப்போ 2 மைனஸ் 1 இங்கே ஒரு மைனஸ் 1 அப்போ இங்கே வந்து என்ன வரும்னா 2 இங்கே மைனஸ் 1 மைனஸ் 2 ஆயிருமா அப்போ 2 மைனஸ் 2 0 ஆயிருமா அப்போ கீழே டிவைட் பை 1 மைனஸ் 1 0 ஆயிருமா அப்போ 0 பை 0ங்கிறது ஃபார்மு அப்போ இன்டிடெர்மினன்ட் ஃபார்மு அப்போ வந்து இது எப்படி இருக்குன்னா லிமிட்டு எக்ஸ் டென்ஸ் டு 1 ப்ளஸ் 2 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு போது லிமிட் அப்ளை பண்ணால் 2 மைனஸ் 1 பை 1 மைனஸ் 1 அப்போ 0 பை 0 ஃபார்ம் வருது நெக்ஸ்ட் ஒன்ஸ் அகைன் அப்ளை ஃபார் எல்கட்ஸ் ரூல் அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 1 ப்ளஸ் அப்போ எனி கான்ஸ்டன்ட் 2ங்கிறது எனி கான்ஸ்டன்ட் அப்போ 0 டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் எனி கான்ஸ்டன்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இங்கே வந்து 2x மைனஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இங்கே வந்து 1 பை இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இங்கே 2x மைனஸ் 1ங்கிறது எனி கான்ஸ்டன்ட் 0 அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 1 ப்ளஸ் 0 மைனஸ் 2x மைனஸ் 1 பை இங்கே 2x மைனஸ் 0ன்னு வரும் அப்போ therefore இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 மைனஸ் 2x மைனஸ் 1ங்கிறது எப்படி எழுதலாம் பார்த்தா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 1 ப்ளஸ் மைனஸ் 2x மைனஸ் 1 பை இந்த 2x மைனஸ் 0ங்கிறது 2x இருக்கும் அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு புது வேல்யூ அப்ளை பண்ணுங்கள் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2 இன்ட்டு எக்ஸுக்கு புது 1 மைனஸ் 1 பை 2 இன்ட்டு 1ங்கிறது இங்கே 2 அப்போ மைனஸ் 2 இன்ட்டு 1ங்கிறது மைனஸ் 2 இங்கே ஒரு மைனஸ் 1 அப்போ டோட்டலி வந்து மைனஸ் 3 டினாமினேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பை 2 அப்போ லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 1 ப்ளஸ் 2 by x square minus 1 minus x by x minus 1 is equal to minus 3 by 2 அப்போ வந்து இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் x tends to 1 plus 2 by x square minus 1 minus x by x minus 1 is equal to minus 3 by 2 இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் ஆன்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஆன்சர் கொடுத்துருக்கு புக் ஆன்சர் வந்து ராங்கு அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் x tends to 1 plus 2 by x square minus 1 minus x by x minus 1 is equal to minus 3 by 2 once again இந்த சம் பாருங்கள் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சம்மு லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 1 ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ்ங்கிறது ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டு அப்போ 2 பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 மைனஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் மைனஸ் 1 இப்போ பாருங்கள் சொல்யூஷனு லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 1 ப்ளஸ் 2 by x square minus 1 minus x by x minus 1 equal to x க்கு போது வேல்யூ அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ 2 by x க்கு போது 1 1 minus 1 minus 1 by 1 minus 1 அப்போ 2 by 0 minus 1 by 0 அப்போ 2 by 0னா anything by 0 infinitive minus 1 by 0 அப்போ வந்து infinitive அப்போ infinity to infinity ஃபார்மு or infinity minus infinity ஃபார்மு அப்போ that is equal to limit x tends to 1 plus 2 by x square minus 1 minus x by x minus 1 is equal to limit x tends to 1 plus இது எல்சிஎம் எடுத்துக்கங்க அப்போ இங்கே எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா வரும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 வரும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 என்ன பண்ணலாம்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் 1 பிரிக்கலாம் அல்ஜிப்ரிக் ஃபார்முலா வரும் ஏன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் 1 சொல்லி பிரிக்கலாம் அப்போ வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சொல்லும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் 1 கேன்சல் ஆயிரும் ரிமைனிங் பார்ட் நியூமரேட்டரில் இருக்குது இங்கே 2 மட்டும் தான் வரும் அப்போ மைனஸ் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் 1 தான் இருக்குது அங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 எல்சிஎம் இருக்குது அதை பிரித்தோம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் 1 வரும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூமரேட்டரில் அப்போ என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 அப்போ therefore that is equal to limit x tends to 1 plus 2 minus x into x plus 1 by x square minus 1 இப்போ எக்ஸுக்கு பொதுவாக லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள் எக்ஸுக்கு பொதுவாக 1 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 1 ப்ளஸ் அப்போ 2 மைனஸ் எக்ஸுக்கு பொதுவாக 1 மைனஸ் 1 பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு எக்ஸுக்கு பொதுவாக 1 அப்போ 1 ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 மைனஸ் 1 மைனஸ் 1 அப்போ 2 மைனஸ் 2 கேன்சல் 0 பை 1 மைனஸ் 1 0 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 பை 0 ஃபார்மு
Now applying LH rule, that is equal to limit x tends to 1 plus any constant 0 differentiate பண்ணா இந்த x square differentiate பண்ணா இங்க வந்து 2x இங்க மைனஸ் இருக்கனால அப்போ minus 2x இங்க x differentiate பண்ணா 1 இங்க மைனஸ் இருக்கு அப்போ வந்து 1 நியூமரேட்டர்ல என்ன எழுதிக்கலாம்னா 0 minus 2x minus 1 by the x square differentiate பண்ணா இங்க 2x any constant 0 அப்போ that is equal to limit x tends to 1 plus 0 minus 2x minus 1 by 2x minus 0 that is equal to limit x tends to 1 plus minus 2x minus 1 by 2x வரும் remaining part that is equal to x ஓட வேல்யூ 1 அப்ளை பண்ணுங்க minus 2 into 1 minus 1 by இங்க 2 into 1 அப்போ minus 2 இங்க ஒரு minus 1 இருக்கு டோட்டலி வந்து நியூமரேட்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா minus 3 டினாமினேட்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா 2 அப்போ therefore limit x tends to 1 plus 2 by x square minus 1 minus x by x minus 1 equal to minus 3 by 2 இது புக் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டாக கொடுத்துருக்கு minus 1 2 கொடுத்துருக்கு இதில் வந்து minus 3 by 2 இருக்குது இந்த ஆன்சர் தான் கரெக்ட் limit x tends to 1 plus 2 by x square minus 1 minus x by x minus 1 is equal to minus 3 by 2 hence the problem.